السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ دوستوں میرا نام ہے فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ریئیکشن۔ دوستوں آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے رزق میں برکت کا پیارا طریقہ، اور یہ ویڈیو ہے مولانا ثاقب رضا مصطفی۔ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستوں اور دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا ہے، پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، بے شک سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی بے شک دوستوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گھر پہ کوئی کچھ بھی لگا دیتا ہے، مطلب پھر دیکھنا کہ جاتے ہیں مصیبتیں کسی کے ٹلتی ہیں پاس تویز دے دو، یہ دے دو، جو بھی دے گا لا کے گھر پہ خام لگا خواہ دیتے کے ہیں۔ رکیے، پہلے اور یہ ایمان درست کرو، عامل لوگ نماز جو ہیں پہ پڑھو، ان کا اللہ سے کام ہی دعا کرو، انشاءاللہ اللہ ان تعالیٰ کا سب کام کچھ چلتا ہے۔ اللہ لوگ تعالیٰ ہی سب ذوف کچھ الاعتقادی بہتر میں کرنے والا مبتلا رہے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ بے شک اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ بے شک دوستوں، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی بات سے یہ لگتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، ان کے سامنے یہ ٹوک دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب یار ایمان کی کمزوری ہے یار۔ نماز روزہ کرنا نہیں ہے، بس فالتو کی باتوں پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی، اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ سجدوں پہ آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اور تم اس وقت سوئے ہوئے سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو، تبھی اس کے پیچھے بھاگتے رہو، کچھ نماز نہ پڑھنا ہو، روزہ نہیں رہنا ہو، تلاوت نہیں کرنی ہو، دعا نہیں مانگنا ہو، بس تبھی اس کے پیچھے بھاگو، الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو یہی ہوگا نا، پریشان تو رہو گے ہی۔ آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو۔ جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو،
सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और बेशक उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट, कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से बेशक भागा। अल्लाह बेहतरीन और इंसाफ करने वाला है। मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाए। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न माशाअल्लाह। मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फक्र फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूँ, हर वक्त लोगों को बताता रहे। बेशक बेशक ये अल्लाह ही करता है और कोई किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह आसान नहीं अकबर। होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को बेशक। किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फक्र फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा देगा। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए। और कुरान मजीद का दिल सूरा यासीन है, जिसने एक मर्तबा सूरा यासीन की तिलावत की अल्लाह 10 बेशक, मर्तबा बेशक। कुरान पढ़ने का सवाब अता करे। और कितना बड़ा अजर है, आप एक साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना खत्म कर सके और सूरा यासीन पढ़ें तो 10 मर्तबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। तो अपनी सुबह का आगाज सूरा यासीन से किया करें, नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरा यासीन पढ़ लिया करें। सूरा यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी, उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफात व बिल्लियात अर्जिया और समाविया से बचे रहेंगे, लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात है, अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफाअत करती है और इतनी बार शफाअत करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरतुल मुल्क है। 30 आयतें हैं, जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। अपने दिन का आगाज सूरा यासीन से करें और अपनी शब का आगाज सूरा मुल्क से करें। सोने से पहले सूरा मुल्क की तिलावत जरूर कर लें, तो इंशाअल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी। जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और हदीस बुखारी है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीजान पे रखे जाएंगे तो पलड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीजान पे। वो 2 कलमे यही हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा। तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं ना जो किसी भी चीज़ पे मतलब बिलीव करते हैं, जैसे कोई कुछ बोल देता उस पर भी मान लेते हैं, उसकी भी बात मान लेते हैं, कोई कुछ देख लिया उसकी भी बात मान लेते हैं, कोई कुछ कह दिया उसकी भी बात मान लेते हैं। यार किसी चीज़ देखो, दुआ तबीज़ बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होता। जो शक होता है ना कि ये हो गया उसके कहने से, उसके कहने से ये हो गया, उसके कहने से नज़र लग गई, उसके कहने से ये हो गया, कुछ भी नहीं होता यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है जो भी है। अल्लाह ताला अगर उससे दुआ मांगो, कोई भी चीज़ मांगो, तो दिल में ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और ये दुआ खाली नहीं जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मांगना चाहिए। जब तुम्हारे दिल में खुद ही डाउट होगा यार मैं दुआ मांग रहा हूँ कबूल होती नहीं है, दुआ मांग रहा हूँ कबूल होती नहीं है, तो कहाँ से कबूल होगी? जब आप खुद ही पॉजिटिव नहीं हो तो कहाँ से होगी भाई? तो पहले आप खुद अपने आप को पॉजिटिव थिंक दो, उसके बाद कोई काम करो, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। और नमाज़ पढ़ो, नमाज के पाबंद बन जाओ,
और अल्लाह ताला से दुआ मांगो, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप की इज़्ज़त करोगे इंशाअल्लाह ताला हमेशा खुश रहोगे। माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार से बातें करो, ठीक है। अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। इसी के साथ आपसे जाने की इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक कर दो, अब तक देख लिए हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक कमेंट से, एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है भाई, तो कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।